يده. فمن صور الأذى يا عباد الله مضايقة المسلمين في طرقاتهم وأماكنهم العامة وغيرها مما يسمى أذى لمؤمن أو لمسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ويقول الفضيل رحمه الله: لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف بمن هو أكرم مخلوق. وقال قتادة رحمه الله: إياكم وأذى المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له. ويقول يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. يا عباد الله، إن للأذية صورا لا تكاد تنتهي، وعلى المسلم أن يتجنبها جميعا، خاصة ما ورد النص عليه تنبيها لخطره وتعظيما لأثره، كما ورد في الغيبة والنميمة وأذية الجيران والضعفاء. قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته وأخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. فإذا كان هذا في ظلم المعاهدين فكيف بمن ظلم إخوانه المؤمنين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يا عباد الله، إن أذية المؤمن ظلم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مآل هذا الأمر وخطورته. نسأل الله تعالى عفوه وعافيته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله على جوده وفضله، والحمد لله على مننه وطوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأوضح الدلالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا.
فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله يا رحمة ور يا إذنة ور كقناتوش بوهالا يمطالنا الله يوفقن ያን ጊዜን ከምንቀበልበት ራሳችንን ከምናዘጋጅበት ትልቁ ወሳኝ ጉዳይ ያ ነገር ሳይስተካከል ወይም ደግሞ ቦታ ሳይዝ ሌላ በተለያየ ዒባዳና በተለያየ አላህን መገዛትን ብንሰማራ ሊፈይደን የማይችል ኪሳራው የበዛበት ከራሳችን ዞር ልናደርገው ከዛ ነገር ልንጠራ የሚገባ ለረመዳኑም ልንዘጋጅበት የሚገባ ወሳኝ ጉዳይ አለ። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሶቻቸው ላይ ያስጠነቀቁን ሰሐባውም ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ታቢዒዮቹም ሁሉም አደራ ያሉበት አስፈሪ የሆነና አስደንጋጭ የሆነ ጉዳይ ይህን ነገርን ከራሳችን ማራቅ ከዛ ነገር መጥራት አለብን። ይህም ደግሞ ያ ዒባደላህ ሙእሚንን ሙስሊምን አዛ የማድረግ ልማድ ሙእሚን ሙስሊምን ማስቸገር በምላስ በድርጊት በተለያየ አይነት ሁኔታ በጉርብትና በዝምድና በስራ ቦታ በመስጊድ በአካባቢ በስልጣን ሁሉም ነገር ላይ የሚገባ አንድን ሙስሊምን ሆን ብሎ አዛ ማድረግ ሚን ከባኢር ዙኑብ ከትላልቅ ወንጀሎች ውስጥ ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያየ ሐዲሶቻቸው ላይ ነው በጣም አደራ ያሉት። አንድ ጊዜ መጥቶ ተነገራቸው፣ ያ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ ጋር እኮ አንዲት ሴት አለች፣ ሌሊቱን ትቆማለች በዒባዳ ትቆማለች፣ በጣም ዒባዳ አድራጊ፣ ቀኑን ጾማ ታሳልፋለች በጾም ነገር ግን ዙሪያዋ ላይ ያሉ ጎረቤቶችንና ምናምኖችን በምላሷ አዛ ታረጋለች። በሌላ ነገር አይደለም፣ ምላሷ አያስቀምጥም። በትንሽ በትልቁ አዛ ታደርጋለች። እንደ መጥፎ የሆነ ነገር ትናደፋለች። የሚያቆስል ቃላቶችን ታወጣለች። ምን አሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? እቺን ሌሊትን የምትቆም መቆሟ የታወቀ ለህዝቡ እስከሚመሰክሩላት ድረስ ቀኑን የምትጾም መጾሟ የታወቀ በዛ ዒባዳ እስኪመሰክሩላት ድረስ ነገር ግን አዛ ታረጋለች በምላስ የሚያቆስል ቃላት፣ ሰውን ልብ የሚሰብር ቃላት ከአፏ ይወጣል ያለ ሐቅ ያለ አግባብ። በእነዚህ አይነት መልኩ ሲሏቸው ምን አሉ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ላ ኸይረ ፊሃ እቺ ኸይር የለባትም፣ ይሄ ፊና እሳት ውስጥ። ولهذا يا عباد الله ይሄን ነገር ራሳችን ልናጠራ ልናዘጋጅ ልንፈትሽ የሚገባ ነገር ትልቅ የሆነ ዒባዳ ለሰው መልካም መዋልና ጥሩ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እንደው ሸርህን ብቻ መጠበቅ፣ ሸሩን መመለስ፣ ራስን መቆጠብ፣ ካንተ የሚመጣ ወደ ሙስሊሙ ወደ ማንኛውም ሙስሊም የሚመጣን ሸርንና ቀልብ የሚሰብርን ነገር ልብ የሚሰብርን ነገር የሚያቃርንን ነገር በተሻለ አቅምህ ለመያዝ መሞከር ይሄ ዒባዳ ነው። መልካም መዋላ ጭማሪ ነው፣ ያ ትልቅነት ነው። መልካሙ ማከዋል ሸሩን ብቻ መመለስ አንድ ራሱን የቻለ ዒባዳ። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ላይ ምን ብለዋል? ከፉል አዛ የሚባለው ይሄ አዛህን ካንተ የሚመጣ ሰውን ሊያስቸግር፣ ሊሰብር፣ ሊያስከፋ፣ ሊያሳዝን የሚችልን ነገር ራስን መያዝና ያን ነገር መመለስ ጉዳይ ነው። ምን አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዒባዳ ለአንድ ሰሐቢ የነገሩት ተኩፉ ሸረከ ዐኒናስ ከሰዎች ሸርህን ካንተ ሊመጣ የሚችል ሸርን
ቆጥበው መልሰው ይሃኮ ካንተ ላንተ ለራስህ የሆነ ሰደቃ ይጻፍልሃል። ሰደቃ ይጻፍልሃል። ሰደቃ እንዳወጣ መቅቡል የሆነ ሰደቃን እንደሰራ ሸርህን መጥቶብህ መመለስ በተሻለ አቅም ራሱን ኮንትሮል አድርጎ ሰውን አዛ ላለማድረግ መሞከር፣ ሸሩን ነገርን መመለስ። ይሄ ካንተ ላንተ ለራስህ የሆነ ሰደቃ፣ ለሌላ ሙክ ያወጣው ሳንቲም የለም፣ ያወጣው ነገር የለብንም። ከራስህ ለራስህ የሆነ ሰደቃ ብሎ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩት። ከሙስሊሞቹ ሁሉ ኸይረኛው በላጩ ማን ነው ተብሎ የተጠየቁ ጊዜ ምን አሉ? መን ሰሊመል ሙስሊሙነ ሚን ሊሳኒሂ ወየዲሂ፣ ሙስሊሞች ከሱ እጅም ከሱ ምላስም ሰላም የሆኑ የዳኑ ሰዎች፣ ይሄ ሰው በላጭ የሙስሊሞች ምርጡ ነው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያ ዒባደላህ አንድን ሙስሊምን ቀልብ መስበር ያለ አግባብ በተለያየ አይነት በቀልድ በፌዝ በስድብ፣ አሁን ደግሞ የቀልብ መስበሪያ መንገዶች ማሻአላህ በብዛት ተከፍተዋል። ሶሻል ሚዲያው ክፍት ነው። በቪዲዮ በድምፅ በጽሁፍ ስንቱን ይሳደባል። ስንቱ በዛ ነገር ላይ ያዝናል። ሩበማ ሙስሊም ሙእሚን ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ ከሱ የተሻለ ከሱ ኸይረኛ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። ተራውን ሙስሊምን ሙእሚንን ቀልብ መስበርና አዛ ማድረግ ነው። ይሄን ያክል አስፈሪ ነው። ፈከይፈ ደግሞ አላህ ጋር ማህቡብ ከሆነስ፣ አላህ ጋር እንደው ተወዳጅ ሆኖ ቢሆንስ ሳናውቅ። ወለሃዳ ያ ዒባደላህ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ ጥግ የአዛ ማድረግን ጉዳይን ሲነግሩ ጥግ ድረስ ምን ብለዋል? ሐዲታቸው ላይ ሶስት ከሆናችሁ ከእናንተው ሶስታችሁ ውስጥ ሁለታችሁ ድብቅ ሚስጥርን እሱ ፊት ለፊት አታውሩ። እንደዛ እንዳታደርጉ የተከለከለ ነገር ነው። ሁለታችሁ ተደብቃችሁ ከሶስቱ ሰዎች። ምክንያቱ ምንድነው? ፈኢነ ዛሊከ ዩሕዚኑሁ፣ ይህ ነገር እንደዚህ ሁለታችሁ ተደብቃችሁ የሆነ ነገር ስታወሩ ያዝናል። እሱ ሀዘን ውስጥ ሊገባ ይችላል። ይሄኔ አስቡት፣ መጥፎ ጥርጣሬ ሊሆን ይችላል እኮ ሸይጣንም ውስጡ ላይ የሆነ ነገር ጥሎበት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሀዘን ምንጭ አትሁን ለሙስሊም፣ የመከፋቱ ሰበብ አትሁን ሙስሊም። ፈኢነ ዛሊከ ዩሕዚኑሁ፣ ያሳዝነዋል ያ ነገር። በሌላ ዘገባ ላይ ምን አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? እንደዛ ብላችሁ ሁለታችሁ ይህን ሚስጥርን ማውራታችሁ ካስፈቀዱ ዑለማዎች እንደተናገሩት አስፈቅዳችሁ ይቻላል ያ ነገር። ነገር ግን ምንም ነገር ሳትል ፊት ለፊቱ በሚስጥር ማውራት ወይም ደግሞ ዑለማዎቹም እንደተናገሩት በሌላ ቋንቋ ማውራት፣ ሁለቱ ሆናችሁ ይሄም ሚስጥር ነው የሚሆነው። ይህ ነገር እንደዛ የሚያሳዝነውና ልቡን የሚሰብረው እዛ ስሜት ውስጥ ሊከተው ይችላል ተብሎ የሚጠረጠር ቦታ ላይ ይህን ነገር ማድረግ አይፈቀድም። ምን አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ፈኢነ ዛሊከ ይህ ነገር ዩእዚል ሙእሚንን አዛ ያደርጋል። ወላሁ የክረሁ አዘል ሙእሚንን አዛ ማድረግ ደግሞ አላህ ይጠላዋል። አላህ የጠላው ነገር ነው። አንድ ሙስሊምን አዛ ማድረግ፣ ማስቸገር፣ ማስከፋት፣ ቀልብ መስበር እዚህ ደረጃ ነው የሙስሊምን ክብር ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ደረጃ የነገሩ። ወለሃዛ ያ ዒባደላህ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ ዘገባዎች ላይ እንደተናገሩት እንዳንመቀኛኝ፣ አንዱ የአንዱን ደንበኛን እንዳይወስድ ፊት ለፊቱ ሊሸጥ ሲል አንዱ የአንዱን ሽያጭን እንዳያበላሽበት አደራ ካሉ በኋላ እርስ በርስም ደግሞ እንዳንበዳደል አደራ ካሉ በኋላ ምንድን ያሉት? አተቅዋ ሃሁና፣ በእጃቸው ወደ ደረታቸው እያሳዩ አተቅዋ ሃሁና። ተቅዋ ማለት አላህን መፍራት ማለት እዚህ ጋር ነው። እዛ ጋር ያለ ነገር ነው። ልብ ላይ ያለ ነገር ነው። ምላስን ሊቆጥብ የሚችለው አላህ ከተፈራ ነው። አኸራ አለብኝ ከተባለ ነው ያ ነገርን ልንጠብቅና ወደ ኋላ ልንል የምንችለው። ያለበለዚያ ምን አለብኝ የሚለው ነው የማንንም ልብ የሚሰብር ምንም አያመጣም ብሎ ሰው ላይ የሚያወራ የሚናገር የሚያደርግ የሚበድል ጭምር። ወለሃዛ ረመዳናችንን ልንጠባበቀው ከሚገባ ወሳኝ ነገር እስኪ ካሁኑ ተውበት እናድርግ። ቀልቡን የሰበርነው አፉና እናስ ብለው ከዚህም በኋላም ደግሞ ምላሳችንን ቃላቶቻችንን መጠበቅ የአንድ ሙስሊም የአንድ ሙእሚን የመከፋቱ የማዘኑ የመሰበሩ ምክንያት እንዳንሆን
የዛ ነገር ሰበብ እንዳንሆን ራሳችንን መጠበቅ ይሄ ራሱን የቻለ ትልቅ ዒባዳ ነው። ከዛ አልፎማ ከምላሱ መልካም ብቻ የሚወጣ ለሰዎች መልካም የሚያደርግ ልብን የሚጠግንን ቃላትን የሚያወጣ ልብን የሚያስደስት ከምላሱ ይሰማ ያማ ትልቅ ደረጃ እየሰራ ትልቅ ነገርን እያደረገ ላኪን ሸርን ራሱ መጠበቅ ብቻ ሸርን ራሱ መመለስ ብቻ ከሰው ይሄ አንድ ራሱን የቻለ ዒባዳ ነው። ሰይዲ ፉደይል ኢብን ዒያድ በምርጡ ዘመን ላይ ሰለፍ ሷሊሒን የሚባሉ 300 ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩ ታላቅ ዓሊምና ወዳጅ ምን ይሉ ነበረ? ውሻን ወይም ደግሞ ከርከሮን አሉ። እነዚህ ነጃሳ ነገሮች እነዚህን ራሱ ያለ አግባብ ማስቸገርና አዛ ማድረግ አይፈቀድም። ፈከይፈ ቢመን ሁወ አክረም መኽሉቅ አላህ ጋር የተከበረ ፍጡር የሆነ ኡስታዝ በምን መልኩ ነው? ከዚህም በላይ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጂብ የሆነ ማስጠንቀቂያ ሰጥተውናል። ምን ይላሉ? ሙዓሃድ የሚባል የካፊር በእስልምና ውስጥ ያልገባ በአላህ የማያምን የካፊር አይነቶች ውስጥ አንዱ ሙዓሃድ ይባላል። በስምምነት በመግባባት አብረኸው ምትኖር በመቻቻልና ተስማምተህ አብረኸው ምትኖር እንደዚህ አይነት ካፊር በአላህ የማያምን ይህን ሰውን የበደላል ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይም ደግሞ ያዋረደዋል ወይም ከአቅሙ በላይ በሙእሚኖች ስር ተስማምቶ የሚኖር ነው። በሙስሊሞች ጥላ ስር ተፈራርሞና ያለ ጦርነት የሚኖር ካፊር ቢሆንም ነገር ግን እሱን የበደለ ወይም ደግሞ ያዋረደው ወይም ከአቅሙ በላይ ያስገደደው ከሚችለው በላይ ወይም ደግሞ ከሱ የሆነች ነገርን ውስጡ ሳይደሰት ደስተኛ ሳይሆንና ሳይፈቅድ ውስጡ ይሄ ነገር ደስተኛ ሳይሆንና ፍቃድ ሳይሰጥ የሆነ ነገርን የወሰደበት ምን አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ፈአና ሐጂጁሁ የውመል ቂያማ እኔ ነኝ ተከራካሪው ፊት ለፊቱ ለዛ ሰው ተከራካሪ ሆኜ የምቆመው ያን ሐቅን ለማስመለስ እኔው ነኝ አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ ደረጃ ይሄን ነገርን ለካፊር ሐቁን ያስጠበቁ የሙእሚንን ሐቅ አላህም ጀለ ጀላሉ ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያስጠብቁም ማለት የሚታሰብ ነገር አይደለም። ወለሃዛ ከዚህ ነገር ጋር ተያይዞ ተነካክቶ ሌላ ዒባዳ ቢሰራ መልሶ ሄዶ የት ነው የሚወርደው? ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስጠነቀቁን ከሳሪ የተባለው ሰው ነው የሚሆነው። ይጾማል፣ ይሰግዳል፣ ዒባዳ ያደርጋል። ነገር ግን አንዱን በድሏል፣ አንዱን ሰድቧል፣ አንዱን አዋርዷል፣ የአንዱን ሐቅ ወስዷል፣ ስንት ነገር አዛ አድርጓል። ነገ የውመል ቂያማ መጥተው እያንዳንዱ ከዛ ሐቅ ይወስዱበታል። ወለሃዛ ዓቅለኛ ነው መሆን ያለብን፣ ጎበዝ ነው መሆን ያለብን። የለፋንበትን መልካም ስራ የለፋንበትን ኸይር ስራ ለሌላው አሳልፈን እንዲዘረፍ ማድረግ ነው። ሌላውን መበደል በዚህ ቦታ በዚህ ዱንያ ሌላውን ማስከፋት ማስቸገር አዛ ማድረግ ነገ የውመል ቂያማ ይሃ የለፋህበትን ምርጥ የተባሉ ስራዎችህን አሳልፎ መስጠት ማለት ነው ሌላ ያልሰራው ይጠቀምበታል። በአንተ ስራ አንተ በደከምበት ምርጥ በተባለ ስራ ለአላህ ብለህ የሰራሃት አስለን ለአላህ ብለህ ያልሰራነውማ አስለን ተቀባይነትም የለውም አለም ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን ለአላህ ብለን የሰራናት ጥሩ ስራዎች መልካም ስራዎች አጅር የሚያስገኙት ነገ የውመል ቂያማ የተበደለው ይወስደዋል፣ አዛ የሆነው ይወስደዋል፣ ያስቸገርከው ሰውዬ መጥቶ ይወስዳል፣ በምላስህ አዛ ያረከው ወጥቶ ይወስዳል። ይሄ ታዲያ ድካሙ ምንድን ነው ፋይዳው? ወለሃዛ ያ ዒባደላህ በዚህ መልኩ የአላህን ክብርን አድርገን የአላህን ትልቅነት ፊት ለፊታችን አድርገን አኺር አለብኝ ለራሳችን ስንል ከእንደዚህ አይነት ነገራቶች መጠባበቅ ይኖርብናል። በተለያየ አይነት ሁኔታ ላይ የምንገናኘው አንድ ሙስሊም የኛ የመጀመሪያው ዓላማችን መሆን ያለበት እሱን አዛ አለማለት